ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਬੋਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਾਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਪਛਾਣ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਫੋਨ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸੰਕੇਤ। 3 ਵਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਕੇਸ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਯੂ ਟਰਨ। ਸਿਰਫ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਦਰਜ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਈਜੀ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਬਿਆਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ। 23 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਰਨਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਮੰਥਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੋਲਿਆ ਮੋਰਚਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਲੀਡਰ। ਕਿਹਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੰਡ। ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਖੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਲਗਾਈ ਡਿਊਟੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲੇ ਭਗਵੰਤ ਨਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਕੇ ਕਰਨ ਬਹਿਸ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੋਲਣਗੇ ਮੋਰਚਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਰੋਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਰੇਲਾਂ। ਤਾਂ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ। ਰਣਜੀਤ ਕਤਲकांड 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਸਜ਼ਾ। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन च सब तो पहला गल बेअदबी की कोशिश नाल जुड़ियां खबरां दी। हरमंदर साहिब ते कपूरथला दोहां मामलियां च अजे तक मुलजमां दी पछाण नहीं हो सकी। दोहां तो कोई पछाण पत्र बरामद नहीं होया, ना ही कोई फोन बरामद होया। हरमंदर साहिब बेअदबी केस च सरकार ने SIT का गठन किया है ते SIT 2 दिनों के अंदर जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। प्राइमरी जांच दे विच हरमंदर साहिब की घटना च प्री प्लानिंग दे संकेत मिले ने। मुलजम 3 तो 4 बार दरबार साहिब दे अंदर गया सी। घटना वाले दिन करीब 11:30 बजे हरमंदर साहिब दे अंदर गया ते करीब 7 घंटे तक मौजूद रहा। दूसरे पासे कपूरथला केस च पुलिस ने यू टर्न ले लिया, जिथे पहला बेअदबी दे कथित दोषी दे कतल नूं लैके परचा दर्ज करन दी जानकारी दित्ती। 4 लोगों को नामजद कर 100 के करीब अणपछातियां खिलाफ FIR करन दी गल कही। उत्थे कुछ ही देर च IG अपनी ही गल तो पलट गए। कहा कि सिर्फ बेअदबी का मामला दर्ज किया गया है। दिलचस्प गल यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान IG नूं कई बार फोन आया, जिस तो बाद उन्होंने अपना बयान बदल लिया। तो अजे तक पछाण नहीं हुई मुलजमां दी। 2 तस्वीरां असीं विखा रहे हैं। एक पासे प्री प्लानिंग दे संकेत मिले ने हरमंदर साहिब दे विच, जिथे मुलजम CCTV तस्वीरां दे आधार ते देखा गया कि मुलजम 3 बार हरमंदर साहिब दे अंदर गया सी। वो कित्थों आया, कौन सी, किसी ने उसकी मदद की, उसदे नाल कोई सी या नहीं, ये सारियां चीज़ां नूं खंगालिया जा रहा है। पुलिस नेड़ले इलाकों के CCTV फुटेज भी देख रही है। नाल ही ये भी तस्वीर भी शेयर की गई है। इस शख्स की तस्वीर शेयर करके जानकारी मंगी गई है पुलिस दे वल्लों। SIT का गठन होया है। 2 दिनों के विच SIT ने अपनी रिपोर्ट इस मामले च सौंपनी है। दूसरे पासे कपूरथला के निजामपुर च बेअदबी के इल्जाम लगे ने। उस शख्स नूं भी मौत के घाट उतार दिता गया है भीड़ दे वल्लों। जिथे पहला जिहड़े पुलिस के बयान सी वो आए सी कि चोरी के संकेत मिले ने ते कतल का मामला दर्ज किया जाएगा। उत्थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बार फोन आए अधिकारियों नूं। फोन कॉल्स तो बाद अपना बयान बदल लिया गया ते कहा कि सिर्फ बेअदबी का परचा दर्ज किया गया है। कपूरथला के निजामपुर गुरुद्वारे च कल एक शख्स ते बेअदबी के इल्जाम लगे, जिसनूं भीड़ ने मौत के घाट उतार दिता।
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੱਸਿਆ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਸੰਗਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਉਹ। ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਹਾਂਜੀ 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 ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੌਕ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਭੱਜਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਭੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ? ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਜੋੜੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੋੜੇ ਇੱਥੇ ਲਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਝੜਕਾ ਲਾਇਆ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਪੋਸ਼ਨ ਹੋਰ ਆ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਈਟ ਭੱਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਟਾਰਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਸੈਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖਾਸਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਸੁਖਾਸਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫੋਲਾ ਫਾਲੀ ਕੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਦਿਖਾਓ ਅਜੇ ਦਿਖਾਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਵੜ ਕੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ, ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਰਚ ਮਿਲੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਉਹ ਟਾਰਚ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਸੁਖਾਸਨ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਖਾਸਨ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਭਈਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨੇ ਖੋਲਣ ਦੀ। ਛਿੱਟੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਆਹ ਉੱਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਮੜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੀ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਖੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਖੋਲਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਠੰਡੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲਾਈਟ ਮੱਚਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟਾ ਬੱਲਬ ਜਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਨੇ ਇਹ ਉਸਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬੰਨੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਲਿਆ? ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਗੇਟ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਗੇਟ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੇਟ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਲੌਕ ਖੁੱਲਾ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਬੂ ਇੱਧਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾਬੂ ਇੱਧਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਰਸੋਈ 'ਚ ਵੀ ਵੜਿਆ? ਹਾਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕੁਛ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹਾਂ ਇਹ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਔਨ ਕੀਤਾ। ਥੱਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਆਫਸੈਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਲਾਇਆ
ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਿੰਟਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੇਕ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਸੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਰੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਚਕੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਵੀ ਆਜੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਪਰਾਇਆ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਖੜਾ ਰਸੋਈ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੱਫਾ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੋਂ ਜੱਫਾ ਪਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਛੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਹੋਊਗੀ ਚੋਰ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਚੋਰ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਗੈਂਗ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉੱਪਰ ਲਾਈਟ ਗੁੱਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁੱਚਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਸੁੱਚਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਥੱਲੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਸ਼ਣਾਂ ਦੀਆਂ। ਉੱਪਰ ਲਾਈਟ ਆਪਣੇ ਹੋਈ ਜੀ। ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਰਮਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਲਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੜਿਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਫਿਰ ਜਦ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਕਿਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਡੀਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ 2-3 ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥੀ ਜੀ, ਪਛਾਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਿਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਓਪਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਬਾਕੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ ਹਜੂਮ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਤੱਕ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਜੂਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਫਿਰ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ
ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਮੜਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੰਘ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਨਾਲਾ ਜੀ ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪਰੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤਾਕੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਤਾ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਿੜਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂ, ਅੰਤ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ, ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕਰਤਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾਤਾ, ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣੇ, ਆਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੱਸ ਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ? ਨਾ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਬਸ। ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਟਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ को दिल्ली से भेजा, दिल्ली भेजा मेरे को अपने ऐसा करेंगे, 10 लाख रुपया मेरे साथ में और आए ने। हाँ, कदे 8 लोग बता रहा है, कदे 9 लोग बता रहे हैं, ऐसे ऐसे अपने बोल रहे हैं जी। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਵੋਟਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼? ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਲਾਜ-ਪੱਤ ਰੱਖੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਗ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸ਼ਣ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿੱਛੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਪੁੱਛਤਾਛ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾਇਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ, ਤਾਂ ਹਜੂਮ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹਜੂਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਬਾਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਆਮ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 2 ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਚੁੱਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਆਈ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਦੀ ਟਿਕੀ ਇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਭ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਆਖਿਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾ, 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘਟਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ, ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ? ਆਖਿਰ ਜੇ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਚਾਹੇ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ, ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਫੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ
ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਹਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ बढ़िया रहिंदा। और पंजाब इस तरह संताप पहला ही भोग चुक्या तो जिस दे विच फिलहाल नज़र टिकी हुई है कि पुलिस किस तरह की जांच करेगी, किस तरह की जांच रिपोर्ट सामने आएगी। पर क्योंकि इस मामले दे विच भी शख्स की बहुत हो चुकी और पहला वाले मामले दे विच भी तो पुलिस दे लई भी बहुत वड्डी चुनौती है कि किवें मामले की गहराई तक जाना है, किवें इन्हां लोकां दे तार अगे जोड़ने ने, किवें इन्हां लोकां दे की वाकई कोई होर भी संपर्क दे विच सी उन्हां तक किवें पहुंचना। तो पुलिस दे लई वड्डी चुनौती है। फिलहाल देखते हैं कि पुलिस कित्थों तक पहुंचदी है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है जिहड़ी वो की कहंदी यार जी। बिल्कुल किते ना किते चुनौती है नपिंदर, दोवें थावां दे उत्ते शख्स नूं मौत दे घाट उतार दिता गया, दोवां दी अजे तक पछाण नहीं हुई, चुनौती किते ना किते बनी हुई है। ग्रंथी सिंह भी कह रहे सन कि हुण पुछगिछ भी नहीं हो सकदी, नहीं तां पुछगिछ हो सकदी सी जिन्नी असीं कीती। शुक्रिया नपिंदर फिलहाल तस्वीरां विखाउण दे लई। तां कपूरथला दे निजामपुर दे गुरुद्वारा साहिब दे विच भी बेअदबी दी कोशिश दे इल्जाम लगे ने, इस शख्स नूं भी मौत दे घाट उतार दिता गया सी। ये तस्वीरां ने ते अजे तक इस शख्स की भी पछाण नहीं हुई। दिखाने की कोशिश की है कि कुछ वापरिया है, की कुछ उत्थे होया है। फिलहाल पछाण नहीं हुई। ग्राउंड जीरो तो रिपोर्ट जरूर विखाई है कि कुछ उत्थे वापरिया है गुरुद्वारा साहिब दे विच, किवें पूरी घटनाक्रम जिहड़ा है पूरे दिन दा वो किवें वापरिया। लेकिन दोवां थावां ते एक घटनावां जिहड़ियां ने अमृतसर दे विच भी, दरबार साहिब दे विच भी घटना वापरी, उत्थे भी पछाण नहीं हुई अजे तक मुलजम दी, इत्थे भी पछाण नहीं हो सकी। उधर बेअदबी दीयां घटनावां ते नवजोत सिद्धू ने वड्डा बयान दिता है, कहा कि बेअदबी करन वाले नूं सब तो वड्डी सज़ा देनी चाहिदी है, बेअदबी करन वाले नूं लोकां दे सामने फाहा लगाउणा चाहिदा है। नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे ने कि यह गलती नहीं, यह वड्डी साजिश है। मलेरकोटला दे विच कल नवजोत सिंह सिद्धू रैली करन दे लई पहुंचे सन। रैली दे दौरान उन्हां ने यह बयान दिता है, कहा कि बेअदबी करन वाले नूं सब तो वड्डी सज़ा देनी चाहिदी है, बेअदबी करन वाले नूं लोकां दे सामने फाहा लाउणा चाहिदा है, गलती नहीं है, वड्डी साजिश है। साजिशां चल रही ने इस पंजाबी सूबे नूं इहदे अमन अमान नूं भंग करन लई। मैं नवजोत सिंह सिद्धू पुत्र सरदार भगवंत सिंह सिद्धू स्वतंत्रता सेनानी ऐलान करदा कि अगर किते भी बेअदबी होवे, चाहे कुरान साहब कुरान शरीफ दी होवे, चाहे भगवत गीता दी होवे, चाहे गुरु ग्रंथ साहब दी होवे, सामने लोकां दे लिया के फाहा ला देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन दी सब तो वड्डी सजा देनी चाहिए, सब तो वड्डी सजा इस संविधान दी देनी चाहिए है। और अज भी साजिशां चल रही ने इस पंजाबी सूबे नूं इहदे अमन अमान नूं भंग करन लई। मैं नवजोत सिंह सिद्धू पुत्र सरदार भगवंत सिंह सिद्धू स्वतंत्रता सेनानी ऐलान करदा कि अगर किते भी बेअदबी होवे, चाहे कुरान साहब कुरान शरीफ दी होवे, चाहे भगवत गीता दी होवे, चाहे गुरु ग्रंथ साहब दी होवे, सामने लोकां दे लिया के फाहा ला देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन दी सब तो वड्डी सजा देनी चाहिए, सब तो वड्डी सजा इस संविधान दी देनी चाहिए है। तो नवजोत सिंह सिद्धू ये बयान दिता है बेअदबी दीयां घटनावां नूं लैके कि मुलजम जिहड़ा भी कोई होए उसनूं लोकां दे सामने फाहा लाउणा चाहिदा है, सब तो वड्डी सज़ा देनी चाहिदी है, गलती नहीं ये वड्डी साजिश है। नवजोत सिंह सिद्धू कल मलेरकोटला च रैली करन दे लई पहुंचे सी, जिस दौरान उन्हां ने ये बयान दिता है। और अज भी साजिशां चल रही ने इस पंजाबी सूबे नूं इहदे अमन अमान नूं भंग करन लई। मैं नवजोत सिंह सिद्धू पुत्र सरदार भगवंत सिंह सिद्धू स्वतंत्रता सेनानी ऐलान करदा कि अगर किते भी बेअदबी होवे, चाहे कुरान साहब कुरान शरीफ दी होवे, चाहे भगवत गीता दी होवे, चाहे गुरु ग्रंथ साहब दी होवे, सामने लोकां दे लिया के फाहा ला देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन दी सब तो वड्डी सजा देनी चाहिए, सब तो वड्डी सजा इस संविधान दी देनी चाहिए है। ते उधर अकाली दल ने कोर कमेटी दी बैठक सद्दी है। 23 दसंबर नूं चंडीगढ़ 'च बैठक होएगी। बेअदबी दे मामलिਆਂ ते अकाली दल दे ਵੱਲੋਂ चर्चा की जाएगी ते सूबे दे मौजूदा हालात ते विचार चर्चा की जाएगी। बेअदबी दीयां घटनावां नूं लैके
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਹੈ। 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਚੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠੇ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ। ਸੋਚੋ ਜਰਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲੜਾਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਜੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਸੀ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਂਡ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਿਟ ਗਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐ, ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਢਾਉਂਦੇ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਕਮਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਮਲਾ ਨਾ ਜੰਮੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਭੀੜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਕਿੰਨੇ ਐ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ, ਘੱਲਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੰਦਾ ਖਤਮ, ਸਬੂਤ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।